जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत कर आज क्लास को आशा करे समस्त प्रिपरेशन भल चलती बोली। आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर बड़पण कवितार प्राय 50 टी एमसी को आलोचना करवा एवं यह पूर्व जो मैंने नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक शेयर करदे। प्रथम प्रश्न अच्छी आज राजा मानू कवि कौन बोली कहते। आज राजा मानू कवि कौन बोली कहते ना सठिक उत्तर हम श्वान। मु ऑप्शन कहवाक चाहूनी केवल उत्तर कहीदेवी कारण आम पाखे अल्प समय रहा सब चैप्टर को आम कंप्लीट करार अच्छी से केवल मु उत्तर ही कहीदेवी। परवर्ती प्रश्न आज राजा माने काहाकू नहीं बड़ाई कहते बोली कवि कहते। आज राजा माने काहाकू नहीं बड़ाई कहते बोली कवि कहते तो सठिक उत्तर हम पूर्वपुरुषंकर प्रतिष्ठा। कौन हम ना पूर्वपुरुषंकर प्रतिष्ठा। कहार गति को जलधारा गति सहित तुलना कर कहार गति को जलधारा गति सहित तुलना कर ऑप्शन देखी तो आज राजा मानकर गति को ना जलधारा गति सहित तुलना कर। परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रजा चित्त को पूर्व राजा माने किपरि बांधि प्रजा चित्त को पूर्व राजा माने किपरि बांधि ना सठिक उत्तर कौन हम ना बात्सल ममतार प्रजा चित्त को पूर्व राजा मैंने बांधि। परवर्ती प्रश्न किए विदेशी संगन में प्रजा मान भयभीत करुले किए विदेशी संगन में प्रजा मान भयभीत करुले तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हम आज राजा माने। परवर्ती प्रश्न जीवा राजभोगर अभिलाष प्रजा ठारू कौन काढ़ी नेला बोली कहुछि। राजभोगर अभिलाष प्रजा ठारू कौन काढ़ी नेला बोली कहुछि ना श्रमाजित ग्रास को श्रम अर्जित ग्रास को श्रमाजित धन को। परवर्ती प्रश्न जीवा निम्नलिखित काव्य मध्य क्योंटी राधानाथ राय रचना कर काव्य अटे। निम्नलिखित काव्य मध्य क्योंटी राधानाथ रचना कर काव्य अटे केदार गौरी। परवर्ती प्रश्न जीवा बड़पण कविताटी कवि राधानाथ राय क्यों काव्यर अंश विशेष। बड़पण कविताटी कवि राधानाथ राय क्यों काव्यर अंश विशेष सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हम दरबार। कौन हम ना दरबार। परवर्ती प्रश्न को जीवा राधानाथ रचित दरबार काव्यटी कि प्रकार काव्य। राधानाथ द्वारा रचित दरबार काव्यटी कि प्रकार काव्य ना व्यंग काव्य। कि प्रकार काव्य ना व्यंग काव्य। राधानाथ नाम क्यों युग नामित होता। राधानाथ नाम क्यों युग नामित होता ना यार सठिक उत्तर हम आधुनिक युग। परवर्ती प्रश्न जीवा कवि राधानाथ राय को क्यों उपाधि मिलता। कवि राधानाथ राय को क्यों उपाधि मिलता ना यार सठिक उत्तर हम कविवर। आज राजधर्म किपरि बोली कवि कहते। आज राजधर्म किपरि बोली कवि कहते ना प्रजाधन बुहा बोली कवि कहते। कविताटी रे काहाकू कान कुहा बोली कही। कविताटी रे काहाकू कान कुहा बोली कही ना ऑप्शन अच्छी राजा मानू इंग्रेज मानू जमीदार मानू मंत्री मानू। तो कविताटी रे काहाकू कान कुहा बोली कही ना मंत्री मानू कान कुहा बोली कही। कांड पुष्ट हुंडा बोली क्यों मानू कही। कांड पुष्ट हुंडा बोली क्यों मानू कही ऑप्शन अच्छी सांपत्ति सठिक उत्तर कौन हम ना सांपत्तिक राजा मानू कांड पुष्ट हुंडा बोली कहुछि। परवर्ती प्रश्न जीवा प्रजा मध्य किए पाप बुद्धि को मनासुले। प्रजा मध्य किए पाप बुद्धि को मनासुले सठिक उत्तर कौन हम ना आज राजा माने। आज राजा माने प्रजा मध्य पाप बुद्धि को मनासुले। परवर्ती प्रश्न जीवा आज राजा माने काहाकू इष्ट देवता कहते। आज राजा माने काहाकू इष्ट देवता कहते ना सठिक उत्तर कौन हम लोभ प्रेत को। काहाकू ना लोभ प्रेत को। मालखाना पूर्ण करने किए टाकी रही था बोली कही। मालखाना पूर्ण करने किए टाकी रही था ना आज राजा माने आज जमीदार सांपत्तिक राजा माने। जक्ष किए जक्ष किए ना जक्ष होती कुबेर धन भंडार रक्षक। परवर्ती प्रश्न जीवा राजा मानक गंताघर को कवि क्या सहित तुलना करते। राजा मानक गंताघर को कवि क्या सहित तुलना करते ऑप्शन अच्छी सठिक उत्तर कौन हम ना कुबेर भंडार। कौन हम ना कुबेर भंडार। कविताटी रे काहाकू महाकाव्य बोली कही। कविताटी रे काहाकू महावाक्य बोली कही काहाकू ना आलीजेंडाक बाणी को कहुछि कौन ना महावाक्य बोली कही। परवर्ती प्रश्न जीवा
କେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ସତ୍ୱଗୁଣ। କେଉଁ ଗୁଣ? ନା ସତ୍ୱଗୁଣ। ଅକାରଣରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବିତ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅକାରଣରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବିତ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ। ଅକାରଣରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଘୃଷ୍ଟେ ମୁଖେ ଢାଲି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଏହାର ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଲି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଏହାର ଭାବଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା। ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା। ଏହାର ଭାବଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା। ମଣିଷ ସ୍ୱରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ସ୍ୱରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଭଗ୍ନ ଘଟ। କାହା ସହିତ? ନା ଭଗ୍ନ ଘଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନିତିବେଲ ପୁଛି କିଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନିତିବେଲ ପୁଛି କିଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା କାଲ ବା ଯମ। କାଲ ବା ଯମ। ବଡ଼ପଣ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ବଡ଼ପଣ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ନା ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମ ଫଳରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଫଳରେ? ନା ଧର୍ମ ଫଳରେ। ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କ'ଣ? ନା ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କବିତାଟିରେ କାହାକୁ ତରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ କାହାକୁ ତରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ସଂସାର ବାଇଦୀକୁ। କାହାକୁ? ନା ସଂସାର ବାଇଦୀକୁ ତରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା କେଦାରପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ୱନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ୱନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କବି ରାଧାନାଥର ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣକୁ ପରମୁଦ୍ରା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣକୁ ପରମୁଦ୍ରା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନା ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାରର, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ନା ବାଜ ପାରା ପରି ଥିଲା। କିପରି ଥିଲା? ନା ବାଜ ପାରା ପରି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦରବାରରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ନା କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ନା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଜରିମାନା କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ଧନ ଅର୍ଜନ ସଫଳତା ଥାଏ ସୁବ୍ୟୟରେ। କେଉଁଠି ଥାଏ? ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ନା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ କରି ଯିଏ ହସିଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ନା ସେ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁପରି? ନା ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୁତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୁତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସଂସାରବାଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ନା ସଂସାରବାଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ଏର ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ MCQ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।